إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك وعلى من حولك من المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita bertemu sekali lagi dalam pengajian petang kita pada hari Jumaat, di mana pada hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa. Siapa yang lagi istimewa ialah orang yang telah pergi menziarahi kubur ibu ayahnya dan mendapat ganjaran yang besar, dan mudah-mudahan dapat barakat pada ibu ayahnya. Dan demikian juga kepada mereka yang telah banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ini, sebab hari Jumaat adalah penghulu sekalian hari dan baginda Nabi adalah penghulu sekalian manusia, maka sangatlah sesuai untuk kita banyakkan selawat pada penghulu sekalian manusia pada penghulu sekalian hari. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki, ditanamkan iman, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian,
pengajian kita dalam membicarakan tentang syarhus sudur, melapangkan dada, mengikuti pengajian tentang hal ehwalnya roh dan mati dan kubur. Alhamdulillah semalam telah kita selesai bacaan kitab daripada Al-Imam Suyuti rahimallahu ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kitab fikih ibadat yang telah tuan-tuan dan puan-puan order, insya-Allah pada hari Sabtu ataupun hari Senin akan dapat sampai ke Singapura, dan dalam minggu depan ni kita usahakan supaya dapat diedarkan kepada sekalian para jemaah yang telah buat penempahannya. Dan untuk kita pada hari ini kita akan membicarakan tentang Sayyidul Anam, penghulu sekalian manusia, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mulakan kita punya pengajian kita dengan banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hari ini hari Jumaat, kita disuruh banyakkan selawat. Dan demikian juga oleh kerana selawat lepas asar hari Jumaat adalah sangat-sangat yang diutamakan, kerana kelebihannya siapa yang selawat pada Nabi 80 kali lepas salat asar hari Jumaat, dikurniakan dia keampunan selama 80 tahun. Masya Allah. Kalau umur dia tak sampai 80 tahun, yang lebihnya tu diberikan keampunan kepada ahli keluarganya. Jadi itulah kelebihannya kita baca selawat 80 kali lepas asar pada hari Jumaat. Dan kalau sekiranya kita baca 100 kali, Allah kabulkan 100 hajat kita. Dan hajat yang paling rendah sekali ialah melepaskan kita dari api neraka. Masya Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada petang ini saya akan mengambil kitab Safinah Al-Qadiriyah, kitab yang membicarakan tentang amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara keutamaannya ialah membaca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selawat ini telah disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 42 kelebihan. Padahal selawat tu banyak lagi kelebihan, tapi ini diringkaskan saja, ya. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, menurut beliau, iaitu membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghasilkan banyak faedah yang boleh dipetik daripada seseorang hamba Allah. Jadi kita ni banyak keperluan, banyak hajat. InsyaAllah dengan selawat itu kita akan dapat banyak kelebihan dan faedahnya. Apakah antara kelebihan dan faedahnya? Maka di antaranya berkata Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz, mari kita bacakan Fatihah kepada Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga Allah limpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Antara yang berkata Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz, yang pertama, berselawat untuk Nabi berarti melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang artinya sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikatnya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam yang sempurna. Jadi apabila kita berselawat ni, makna kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah keempat-empat imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi rahimahumullah, semua telah sepakat ijma' bahawa semua solat, maupun solat yang wajib atau solat sunat, hatta solat jenazah, mesti ada selawat atas Nabi SAW. Wajib, rukun. Kalau tak dibaca, tak sah solat itu, walaupun solat sunat, walaupun solat jenazah, apalagi solat yang fardu.
Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita fikirkan balik, apalah artinya kita sembahyang kepada yang Maha Besar? Apa pula kena mengenai pula pada Nabi SAW? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dengan tak secara langsung, ini juga sudah menunjukkan bagaimana tinggi dan mulianya Rasulullah SAW di sisi Allah, sehinggakan ibadat salatnya khusus untuk Allah diwajibkan membaca selawat pada Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan yang kedua di antara kelebihan berselawat itu ialah berselawat untuk Nabi berarti meniru Allah yang berselawat pada Nabi SAW. Jadi kita maknanya bila kita berselawat tu, kita mengikut apa yang Allah Ta'ala lakukan, meniru Allah Ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sudah tentulah meniru perbuatan Allah tu makna meniru yang sesuatu yang baik. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan ya, kita mengikuti sesuatu yang baik daripada contoh yang Allah Ta'ala telah contohkan. Masya Allah. Alangkah bagusnya orang yang mencontohi apa yang disarankan dan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga daripada kelebihan selawat, bahawa selawat untuk Nabi berarti meniru malaikat-malaikatnya yang berselawat pada Nabi SAW. Jadi dalam ayat Quran yang kita telah sebutkan tadi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikatnya, yusalluna ala nabi, berselawat pada Nabi SAW. Jadi kita lihat dalam perkataan tersebut, Allah berselawat dan malaikat berselawat. Sebelum Allah perintahkan kepada kita orang beriman untuk berselawat, Allah sendiri pun berselawat. Dan sebelum Allah perintahkan kepada manusia berselawat, malaikat-malaikat pun berselawat pada Nabi SAW. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bagaimana tinggi dan mulia darjatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah dan para malaikat berselawat. Sebelum Allah perintahkan kepada kita manusia selawat, Allah selawat dahulu. Tak pernah berlaku sesuatu perintah Allah melakukannya dahulu baru Allah perintahkan kepada kita. Allah perintah kita salat, tapi Allah tak kata dia salat. Allah perintahkan kita puasa, tapi Allah tak mengatakan dia puasa. Allah perintahkan kita keluar zakat, tapi Allah tak kata dia keluar zakat. Subhanallah, tak ada satu perintah pun yang Allah Ta'ala menyebutkan dia melakukan terlebih dahulu sebelum dia perintahkan kepada manusia. Tapi selawat pada Nabi SAW, sebelum Allah perintahkan kepada kita orang beriman, Allah dan sekalian malaikatnya berselawat pada Nabi SAW. Dan kita tanya balik, malaikat yang selawat pada Nabi itu berapa ramai? Tak terkira, sepenuh-penuh langit dan bulan dan bintang dan matahari dan segala-galanya. Semuanya malaikat-malaikat itu berselawat pada Nabi SAW. Kalau kita nak tahu berapa jumlah banyaknya malaikat yang di mana tak terkira, maka setiap satu titisan air hujan yang turun ke bumi, semuanya diiringi oleh malaikat. Setiap satu titisan. Dan setiap satu biji beras, satu biji gandum yang ditumbuhkan Allah Ta'ala di atas permukaan bumi ini, diiringi oleh malaikat. Subhanallah. Begitu banyaknya biji-biji gandum, begitu banyaknya biji-biji beras, begitu banyaknya titisan-titisan air hujan, begitulah lebih banyak lagi para malaikat Allah. Dan semua mereka berselawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sangat beruntunglah, bertualah mereka yang telah diringankan lidahnya oleh Allah Ta'ala untuk membayarkan berselawat pada mereka, kerana mereka mengikuti, meniru perbuatan Allah dan meniru perbuatannya para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempatnya, daripada kelebihan fadilatnya selawat itu ialah bahawa mendapatkan balasan 10 kali selawat daripada Allah Ta'ala untuk diri kita. Jadi maknanya kita bila selawat sekali selawat, maka Allah selawat atas kita 10 kali selawat. Apa artinya selawat Allah Ta'ala atas kita? Selawat Allah atas kita artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita rahmat Allah Ta'ala. Mengurniakan rahmat Allah Ta'ala tu maknanya rahmat Allah ni tuan-tuan, satu rahmat Allah sudah mencukupi untuk seluruh keperluan dunia kita.
seluruh keperluan dunia kita, makan minum kita, hujan yang turun, dan sekalian makanan-makanan, manusia Islam, manusia kafir, haiwan-haiwan, semuanya berkongsi daripada satu rahmat Allah. Dan orang yang berselawat pada Nabi SAW, satu kali selawat Allah Ta'ala balaskan dengan 10 kali selawat. 10 kali selawat tu maknanya 10 rahmat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Gambarkan beruntungnya orang yang berselawat itu mendapatkan rahmat Allah 10 kali ganda. Kalau baca sekali selawat, kalau dia baca 10 kali, dah dapat 100. Kalau dia baca 100 kali, dah dapat 1000 rahmat Allah. Beruntung sangat orang yang telah dikurniakan Allah Ta'ala ringan lidahnya dengan membasahkannya dengan membanyakkan selawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan antara kelebihan lagi orang yang berselawat pada Nabi yang kelima, Allah akan mengangkat darjat orang yang baca selawat 10 tingkat lebih tinggi lagi. Itu satu kali selawat 10 tingkat darjat dia. Subhanallah. 10 tingkat tu 10 darjat. Satu darjat tu antara langit dengan bumi. Masya Allah, satu selawat. Satu darjat tu diangkatkan 10 kali darjat antara langit dengan bumi. Gambarkan kalau sekiranya dia baca selawat 10 kali, kalau 100 kali dikalikan 10, dan berapa banyak tinggi darjat dia. Subhanallah. Itulah kelebihan orang baca selawat. Sebab itulah orang yang bila masuk syurga ni, ada orang yang merasa sedih. Kenapa lah sedih, Ustaz? Kerana dia sedih itu dia melihat kawan-kawan dia tinggi-tinggi. Macam kita lah sekarang kalau kita masuk ke rumah, ada orang yang rumah dia 10 tingkat, 20 tingkat. Wah, besar rumah kau. Ada 100 tingkat, ada 1000. Masya Allah. Nampak tuan-tuan? Ini darjat-darjat Allah Ta'ala beri kepada manusia siapa? Yang beriman, yang berselawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung bertualah orang yang telah diringankan lidahnya oleh Allah untuk membasahkan lidahnya dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang keenam daripada kelebihan fadilat membaca selawat ini, iaitu mendapat 10 catatan kebaikan. Makna setiap satu selawat dia akan dapat 10 tulisan kebaikan, makna pahala. Darjatnya lain, rahmatnya lain, dan pahalanya lain. Masya Allah. Satu selawat saja. Itulah satu selawat tu mendapatkan 10 catatan kebaikan. Dan Allah SWT menghapuskan 10 dosa. 10 pahala dapat, 10 dosa diampunkan, 10 darjat diangkat, 10 rahmat dicurahkan. Masya Allah. Hai, kalau orang dah dengar macam ni tak nak selawat pun rugilah. Tak tahu nak kata apa. Sebab itulah di antara amalan yang paling besar sekali ialah amalan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, antara kelebihan lagi selawat ialah berpeluang besar doanya akan dikabulkan Allah. Doa akan dikabulkan Allah. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bila kita nak berdoa, kita mulakan dengan pujian pada Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah-tengahnya kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di penghabisannya kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ustaz? Sebab selawat ini Allah Ta'ala terima walaupun daripada orang yang jahat, orang yang maksiat, orang yang riak, macam mana pun Allah terima. Kenapa? Kerana selawat itu mengandungi makna doa. Ya Allah, kau selawatkan atas Nabi SAW. Maknanya, Ya Allah, kau curahkan rahmat, keagungan, kemuliaan, ketinggian pada Nabi kita SAW. Dan Allah Ta'ala memang sayang Nabi. Kita tak doa macam tu pun Allah tetap beri. Jadi siapa yang minta pada Allah untuk diberikan ke darjatnya tinggi dan kemuliaan dan keagungan dan rahmat pada Nabi, pasti sekali Allah kabulkan. Kerana sememangnya Allah mencurahkan selalu rahmatnya kepada Nabi SAW. Sebab itulah berkata alim-alim ulama, kullu amalin bainar raddin wa qabulin illa salata ala nabi fa inna qabuluhu muhattamun. Semua amalan antara diterima atau ditolak.
Kenapa? Kalau ikhlas, betul, cara amalan dia ikut syariat, diterima Allah. Tapi kalau ada riak, ada ujub ataupun salah mengikut rukun syaratnya, maka ditolak oleh Allah. Semua amalan. Baik kita puasa, baik kita haji, baik kita zikir, baik kita melakukan tahajud atau sebagainya, semua mesti ikut syarat dan mesti ikhlas. Illa salata ala nabi. Malaikat salat pada Nabi SAW, fa inna qabuluhu muhattamun, kerana penerimaannya itu garanti. Allah pasti terima selawat. Walaupun orang yang baca selawat tu riak, walaupun orang baca selawat tu orang yang maksiat, orang yang buat dosa-dosa besar, walaupun. Kenapa? Kerana sayangnya Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterima. Jadi kalau Allah terima pada permulaan doa kita dengan selawat, Allah terima pada pertengahan doa kita dengan selawat, Allah terima di penghabisan doa kita dengan selawat. Habis tengah-tengah ni takkan Allah Ta'ala tak terima? Malu Allah. Awal terima, tengah terima, akhir terima. Yang tengah-tengah pula yang baca doa hajat kita tak diterima, Allah malu. Bahkan Allah kabulkan apa yang kita pohonkan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu bila kita nak berdoa, selalu kita mulakan dengan selawat pada Nabi SAW, dan kita tutup pun dengan selawat pada Nabi SAW. Begitulah caranya. Dan begitulah peluang besar doa kita tu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan daripada kelebihan selawat yang ke-9 pula, selawat adalah syarat utama mendapat syafaat Rasulullah SAW. Syarat paling utama, mana yang paling priority, orang yang paling utama sekali besok yaumul qiyamah untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia selawatnya sedikit, maka dapat di syafaat Nabi, tapi adalah lewat sikit. Tapi kalau orang yang banyak selawat, akan dapat lebih cepat lagi berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak selawat, tak tahu nak katalah. Sebab bila dia solat pun dia selawat. Dalam solat pun kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak selawat, maknanya dia tak semayang. Orang tak semayang, maka dia terlepaslah daripada barakah itu, ya. Cuma ialah na'udzubillah, walaupun dia tak selawat, kalau dia macam mana maksiat sekalipun, kalau selagi ada iman dia pada Allah, walaupun sebesar biji sawi sekalipun, dia beriman pada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, insya-Allah dengan syafaat Nabi dia akan dikeluarkan daripada neraka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan tinggalkan walaupun satu umatnya dalam neraka, dia tak akan tinggalkan. Sebab dia sudah bersumpah dengan nama Allah, wallahi aku tidak akan reda selagi ada satu umat aku dalam neraka. Tapi bila dinamakan umat tu ialah apabila dia beriman. Kalau dia tidak beriman, maka dia tak dapatlah kelebihan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga kelebihan selawat yang ke-10. Selawat adalah syarat untuk mendapat ampunan Allah dan akan ditutup segala aibnya. Masya Allah. Kita berdoa minta ampun pada Allah. Tapi kalau dengan kita berselawat pada Nabi SAW, agar mudah Allah terima cepat memberikan keampunan pada kita dan ditutupkan keaiban kita. Sebab tu bila kita berdoa ni, bagus kalau kita doa tu kita selawat pada Nabi dan kita doa, ya Allah, dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni amalan kita tak ada sempurna, tuan-tuan. Walau setinggi gunung pun tak ada sempurna. Bahkan banyak lagi yang cacatnya, banyak riak, banyak ujubnya. Tapi dengan barakah syafaat Nabi SAW, mudah-mudahan terimalah doa kami. Itulah yang akan menarik doa kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita mohon ampun, itulah yang lebih mencepatkan dapat pengampunan dari Allah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun banyak kesalahan kita. Kalau Allah bukakan dada kita, membukakan sekalian pekung-pekung dalam dada kita, satu dunia akan mencemoh kita. Tapi Allah Ta'ala tutupkan kita punya keburukan.
Allah cuma paparkan kebaikan kita. Allah, syukur padamu ya Allah. Kau tutup kaiban kami dan kau bukakan sekalian kebaikan kami. Padahal kami adalah manusia jahat ya Allah. Kamilah manusia yang lalai daripadamu. Banyak amalan kami yang salah. Bahkan ibadat kami bercampur dengan riak dan ujub. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Rahman. Dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Kita berdoa pun dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia kekasih Allah. Dialah manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah dengan sebabnya Allah menjadikan sekalian makhluk, termasuklah kita. Kita ni terus hutang budi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa kerana kasih Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kat dunia ni pun tak ada. Mak bapak kita, Datuk Adam kita pun tak ada. Itu semua dengan kerana apa? Dengan kerana kasihnya Allah pada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian juga selawat di antara yang ke-11 pula. Selawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakuti. Kita sekarang takut dengan COVID-19. Kita takut dengan bermacam-macam penyakit. Banyakkan selawat. Ini satu perkara tuan-tuan dan puan-puan. Selawat dia adalah obat bagi penyakit. Dia selawat adalah sebagai membawakan keberkahan rezeki kita. Selawat adalah membawakan sembuhan kepada apa yang kita mengandung kesakitan. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah obat. Sebab tu di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, selawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang kita takuti. Macam-macam sekarang orang takut. Takut dengan kerana COVID, takut dengan kerana ekonomi, takut dengan musuh, takut orang khianat. Banyakkan selawat dari pagi, petang, malam. Jangan lepas bibir tu terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus berselawat. Masya Allah. Beruntung bertualah orang yang dikurniakan Allah ringan lidah dia untuk membasahkan lidahnya dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-12 daripada kelebihan selawat, selawat adalah syarat seseorang dapat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di yaumul qiyamah Nabi dah mengatakan, aqrabukum, seseorang kamu yang paling dekat pada aku manzilatan aktsaruhum salatan alayya, ialah orang yang paling banyak selawat atas aku. Siapa yang paling banyak selawat pada Nabi? Siapa-siapalah. Maka siapa yang lagi banyak, lagi dekat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dekat dengan Rasulullah, apa jadi? Aman, selamat. Sebab Nabi SAW dalam peliharaan Allah Ta'ala. Kalau kita terdedah kat tengah-tengah padang mahsyar, kepanasan kita. Tapi kalau kita dah dekat dengan Nabi SAW, Alhamdulillah, berkat selawat aku, Alhamdulillah Allah bagi aku lindungan daripada panas matahari di padang mahsyar dan mendapat syafaat Nabi SAW. Itu tuan-tuan. Jadi siapa yang daripada kita tak nak dekat dengan Nabi? Semua kita nak dekat dengan Nabi. Ya Rasul, ya Ustaz, kita nak dekat dengan Nabi. Kalau boleh nak cium tangan Nabi. Tapi orang perempuan tak boleh cium tangan Nabi lah ya. Orang lelaki je boleh. Jadi di sini apa kita nak buat? Kita banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat pada Nabi ni ibadat yang besar tuan-tuan. Kita nak bangun sembahyang tahajud berat. Kita nak baca Quran mata dah tak jelas, dah rabun. Kita nak banyak sedekah, kita pun tak ada duit. Habis selawatlah. Selawat banyak-banyak itu sudah mencukupi. Melebihi dari segala-galanya. Kita tak ada duit lah, tak kuat lah, mata rabun lah. Nampak tuan-tuan? Tak ada alasan lah nak kata, Ustaz saya tak boleh lah nak selawat. Kenapa tak nak selawat? Mata rabun. Selawat tak perlu tengok dengan mata. Duit, tak ada duit. Selawat tak perlu dengan duit. Saya tak boleh bangun lah, tak boleh sembahyang, badan tak kuat. Selawat tak perlu badan yang kuat. Dekat lidah je. Subhanallah tuan-tuan. Kalau nak selawat banyak pun dah macam-macam alasan. Allahu a'lam. Tak tahu nak kata apalah orang tu. Kita tak no words to give to them. Maaf tuan-tuan jadi begitulah selawatnya. Siapa yang banyakkan selawat, itulah syaratnya untuk dekatkan diri dia kepada Rasulullah SAW. Kalau dah dekat diri dengan Rasulullah, artinya apa? Dekat dia dengan Allah. Jadi orang nak jalan menuju kepada Allah, nak kena cari guru mursyid. Nak cari guru mursyid pun kadang-kadang bukan senang tuan-tuan ya. Kadang-kadang tersilap orang, maka dapatlah bullshit pula. Bullshit?
Bullshit lain pula. Na'udzubillah. Dah kena tipu pula. Jadi macam-macam lah berlaku. Sebab tu di sini berselawat pada Nabi SAW adalah mursyid untuk seseorang yang nak jalan menuju pada Allah. Dia seperti menjadi guru dalam alam rohani untuk memimpin kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Banyakkan baca selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan yang ke-13 daripada fadilatnya selawat ini, nilai selawat sama dengan nilai sedekah. Kita bersedekah dengan duit. Kalau tak ada duit tak boleh sedekah. Tapi kita berselawat, kita dapat pahala sedekah. Macam mana ustaz dapat pahala sedekah? Bahkan lebih daripada sedekah. Kenapa? Kerana sedekah hanya mata wang dunia. Tetapi selawat ialah ganjaran pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berselawat. Lebih daripada pahala orang yang bersedekah. Masya Allah. Habis ustaz, kalau gitu kita tak payah sedekah. Sedekah lah juga. Tapi alangkah untungnya orang yang bersedekah dan membanyakkan selawat dapat dua-dua. Masya Allah, ya. Dan kelebihannya selawat yang ke-14, selawat adalah alasan bagi Allah dan para malaikat untuk membacakan selawat balasan. Kita dah sebutkan dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, man salla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat atas aku satu kali selawat, Allah Ta'ala balaskan selawat atas dia 10 kali selawat. Maknanya dengan kita selawat, menjadikan Allah Ta'ala membalaskan kepada kita selawat kita. Macam mana pula Allah balas selawat kita? Allah Ta'ala memberikan pahala rahmatnya. Jadi kalau satu selawat, Allah balas 10 selawat. 10 selawat mana 10 rahmat. Satu rahmat saja sudah memenuhi semua keperluan dunia kita. Satu rahmat saja. Ini kau dapat 10 lagi. Ini COVID semua ni tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak hapuskan dia ustaz? Ni vaksin boleh dapat lagi. Banyakkan baca selawat pada Nabi SAW. Allah pelihara kita. Allah pelihara kita dengan kerana bila kita baca selawat, rahmat Allah Ta'ala turun. Bila rahmat Allah Ta'ala turun, semua perkara-perkara yang dibimbang, ditakuti, semua jauh daripada kita. Maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Maka Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa Allah Ta'ala kata? Allah tidak akan azab mereka selagi mana engkau ya Muhammad berada di samping mereka. Jadi kalau kita hidupkan rohani kita dengan cinta kasih pada Rasulullah dengan selawat, seolah-olah Rasulullah hidup bersama kita, maka Allah tidak akan azab kita, tidak akan turunkan balak pada kita, akan jauhkan musibah daripada kita. Jadi macam mana? Banyakkan selawat pada Nabi SAW. Vaksin ni belum tahu lagi dapat tak dapat. Tetapi selawat pada Nabi pasti garanti dapat. Kenapa? Kerana dia datang daripada Allah Ta'ala. Ini penyakit pun datang pada Allah. Allah saja yang boleh hapuskan dia. Dan apanya cara kita nak hapuskan dia? Ialah dengan kita mendapatkan vaksin daripada Allah. Iaitu dengan banyakkan selawat pada Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan bukan hanya kita dapat selawat daripada Allah, bahkan selawat daripada malaikat. Apakah selawat pada malaikat? Malaikat mendoakan untuk kita, ya Allah, rahmatkanlah hamba-Mu ini. Iaitu malaikat doakan untuk kita. Doa malaikat ni pasti diterima Allah. Kenapa? Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang suci, bersih, yang tak ada buat satu dosa pun tak ada. Mereka tidak menyalahi perintah-perintah Allah, ikut patuh perintah Allah. Gambarkan kalau itu malaikat suci bersih minta pada Allah, pasti Allah kabulkan. Dan dia akan doakan untuk orang yang berselawat pada Nabi SAW. Beruntung kita dengan selawat. Tak payah kita nak rokok lama-lama, tak payah kita nak keluar duit, tak payah kita nak bangun daripada baring kita. Kita dalam baring kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang sedang sakit, yang duduk kat hospital, tak boleh banyak bergerak, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Masya Allah, dapat daripada Allah selawat, dapat doa daripada para malaikat, beruntung bertualah. Tuan-tuan kalau pergi ziarah orang sakit di hospital, ingatkan mereka, kau bacalah ayat selawat, insya-Allah Allah sembuhkan kau. Yakinkan diri dia bahawa selawat itu adalah obat untuk sekalian penyakit kita. Demikian lagi kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ya qaddasallahu aziz, yang ke-15. Selawat adalah syarat kesucian jiwa dan raga bagi pembaca. Kesucian jiwa, suci hati kita, bersihkan hati kita pada riak, ujub, megah, sombong, takbur, semua penyakit-penyakit hati, nafsu-nafsu yang jahat ni, sifat marah-marah, semua sifat buruk sangka, dengki hati, semua buang. Tapi macam mana nak beruskan dia? Dengan banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab selawat ini dia kalau didengar oleh syaitan, dia lari. Syaitan tak boleh dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa macam panas. Jadi bila kita baca selawat, syaitan semua berlari. Bila kita selalu selawat, hati kita pun bersih daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Sebab itulah orang-orang Arab, kalau ada orang-orang yang tengah bergaduh ke, bertengkar ke apa dia kata? Sallu ala Nabi. Apa tu? Selawatlah atas Nabi SAW. Jadi bila mereka berdua yang bertengkar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka cool down balik, tenang balik. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalau kita dengan isteri ke, kita dengan suami ke, kita ada selisih faham ke apa tengah panas dan darah hati kita tengah naik ni, baca selawat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dia boleh kontrol. Dia boleh kontrol. Kalau tidak, nanti dia burst, meletup macam gunung berapi meletup, volcano. Keluar semua lava-lava, maki, hamun, gaduh semua. Na'udzubillah. Minta Allah jauhkan. Jangan. Kita dengan siapa-siapa pun lah. Kalau kita rasa macam nak tengah perasaan hati nak marah ni, baca selawat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Kontrolkan kita punya emosi kita. Itulah kelebihannya selawat dia, sebagai kita kata senjata, kekuatan, power untuk menahan kita daripada melakukan perkara yang tak baik, yang tak diredai, yang tak disukai oleh Allah SWT. Itu tuan-tuan ya. Dan yang ke-16 daripada kelebihan selawat, terpenuhnya segala keinginan. Segala hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam riwayat hadis yang lain pula, siapa yang baca 100 selawat, Allah Ta'ala kabulkan 100 hajatnya. Dan yang paling kecil sekali hajatnya ialah dilepaskan dari api neraka. Masya Allah. Padahal lepas api neraka itulah yang paling besar yang kita harapkan. Tetapi itu yang paling kecil, kata dalam hadis itu. Jadi kalau gambarkan 100 hajat yang besar-besar, semuanya akan Allah Ta'ala mudahkan dikabulkan. Sebab tu sini tuan-tuan dan puan-puan ni, apa-apa hajat pun, kita hilang barang, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli. Selain daripada kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau hilang barang, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 7 kali. Kemudian baca selawat, banyak-banyak selawat. Mana barang ni? Allahumma salli. Mana barang Allahumma salli alaihi Muhammad. InsyaAllah Allah temukan. Itulah tuan-tuan ya. Pokoknya apa-apa hajat lah ya. Kita ada hajat nak pergi interview. Kita tak tahu macam mana dapat ke tak ni kerja ni. Baca selawat banyak. Sebelum pergi tu, ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW, mudahkanlah aku dapat, kalau kerja ni baik, mudahkanlah aku dapat kerja ni. Kalau kerja ni tak baik, kau berilah ganti yang lebih baik, ya Allah. Baca banyak selawat. InsyaAllah Allah mudahkan. Kalau baik, Allah kabulkan. Kalau tak baik, Allah gantikan dengan yang lain. Masya Allah tuan-tuan ya. Banyak kelebihan selawat ni tuan-tuan. Kelebihan dunia, kelebihan akhirat, kelebihan segala-galanya. Apa segala hajat yang kita nak hajat, banyakkan baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Dan yang ke-17 daripada fadilat selawat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, selawat adalah alasan seseorang mendapat khabar baik bahawa dirinya kelak akan memperolehi syurga. Masya Allah. Orang yang banyakkan selawat akan dapat khabar baik yang dia akan mendapat ke syurga. Khabar baik tu bila ustaz? Khabar baik ni ada beberapa tempat stesen dia. Pertama sekali ialah waktu dia nazak, waktu nak meninggal dunia, waktu roh nak dicabut, datang para malaikat, bukakan dia pintu syurga tepat depan mata dia. Orang lain tak nampak lah. Dia seorang nampak, inilah tempat kau akan balik. Masya Allah, happy dia. Jadi apabila dia mati, senyum saja. Bila dia mati senyum, orang kata, bagus Pak Ji ni ya. Mati dia senyum je lah. Itu makna dia dah nampak tempat balik dia tu, iaitu syurga.
ataupun di dalam kubur. Seperti mana yang telah kita baca dalam hadis 2 hari lepas, iaitu apabila orang dalam kubur orang mukmin, dibukakan dia itu pintu syurga dalam kubur dia, inilah tempatnya engkau akan kembali. Masya Allah, dia bila tengok syurga dia dah tak tahan. Ya Allah, cepatkan kiamat. Ya Allah, cepatkan kiamat. Macam tu sekali. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi siapa yang banyakkan selawat pada Nabi SAW akan diberikan berita gembira dengan tempat kembali dia ialah syurga. Banyakkan selawat pada Nabi kita SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan yang ke-18 daripada fadilat selawat. Selawat adalah faktor memperoleh keselamatan di hari kiamat. Orang dalam huru-hara, dalam kepanasan, matahari atas kepala, berpeluh-peluh bau peluh kita sampai ke pusat, sampai ke dada. Dalam huru-hara. Tapi siapa yang selamat aman, orang yang banyakkan selawat pada Nabi SAW di dunia, dia bangkit dari kubur dalam aman, dalam tenang, tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan, tak ada rasa kepanasan, tak ada. Kenapa? Sebab kelebihan fadilatnya, dia banyak baca selawat dalam masa hidup dia di dunia. Jadikan tuan-tuan, jadikan wirid kita selawat ni bukan hanya lepas semayang atau tekas semayang saja, tidak. Kita berjalan, kita ke mana pun terus selawat. Allah Ustaz, takkan kita nak terus selawat, kita nak pegang tasbih, kita malulah kita Ustaz, nanti orang tengok kita, nak orang kata kita tunjuk-tunjuk. Tak apa, kita pegang tasbih jari saja. Tasbih jari kita ni kita selitkan kat jari kita macam cincin aja. Allahumma salli alaihi wasallam tekan satu. Allahumma salli alaihi wasallam tekan lagi satu. Masya Allah, oh dah 10,000. Alhamdulillah. Itu kalau kita dapat buat 10,000 memang baguslah. Tapi setidak-tidaknya 1,000 kali sehari. Setidak-tidaknya 500 kali sehari. Jadi jangan lebih, yang kurang dari itu tuan-tuan. Kalau kurang itu dah namanya tak banyakkan selawat. Banyakkan selawat tu lebih lah, sampai ratus-ratus, sampai ribu-ribu. Oh Ustaz, tak boleh lah, kita tak mampu. Buatlah sekadar mana yang mampu. Tapi basahkan lidah tu terus dengan selawat. Sampai kita duduk buat kerja di rumah, sampai kita tengok kita punya urusan-urusan pejabat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Kalau nak ringkas lagi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pendek-pendek lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina. Itu boleh dihabiskan 1,000 dalam setengah jam pun boleh habis ya. Itu dia tuan-tuan ya. Dan yang ke-19 daripada kelebihan fadilat selawat, Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu mengatakan, selawat adalah alasan bagi Rasulullah untuk mengucapkan selawat balasan. Selawat kita pada Nabi menjadi sebab Nabi pula membalas selawat pada kita. Sebab bila kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ni orang yang sangat pemurah. Bukan dia hanya terima saja, dia pun balas balik. Macam mana Ustaz dia balas balik? Dia doakan untuk kita pula. Ya Allah, selamatkanlah hamba Allah ni, selamatkanlah si Pula ni, selamatkanlah si Anu ni. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kelebihan ni kalau kita membanyakkan baca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun membalaskan selawat kita itu. Itulah yang ke-19 ya. Yang ke-20 daripada selawat ialah selawat dapat membuat pembacanya teringat akan semua hal yang dilupakannya. Kita lupa barang, kat mana aku letak ni? Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah dia teringat balik. Kenapa? Kerana barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingatlah ya, bila kita ni terlupa, maklumlah kita punya komputer pun dah mula dah berkarat kan. Kadang kita ingat, kadang tak ingat ya. Jadi kita teringat apa benda aku nak cakap ni, apa benda. Tak ingat, tadi dah ingat nak cakap dah. Tapi sekarang terlupa. Allah baca selawat. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. InsyaAllah, Allah Ta'ala datangkan balik. Oh, ini dia kau nak cakap ni. Nampak tuan-tuan? Itu kelebihan kita baca selawat pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-20 dan yang ke-21, selawat dapat membuat harumnya sebuah majlis pertemuan dan orang-orang yang hadir tidak mendapat kerugian di hari kiamat kelak. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan bila duduk dalam satu majlis tu makna tak kira lah satu perkumpulan, kita duduk berbual, maupun 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang,
kita tak ada sebut nama Rasulullah SAW, selawat tak ada. Tak ada sebut nama Allah SWT, tak ada sebut pada astaghfirullah, tak ada sebut baca Quran. Satu pun zikir-zikir tak ada. Kemudian lepas kita dah bertemu, kita berpisah. Maka Nabi mengatakan, majlis itu ibarat seperti majlis memakan bangkai keldai. Memakan bangkai keldai. Na'udzubillah. Majlis yang kosong daripada zikir, yang tak ada sebut nama Allah, nama Rasul, selawat pun tak ada, istighfar tak ada, tasbih tak ada, baca Al-Quran pun tak ada. Itu majlis duduk kau 1 jam tu, kau meeting lah ya. Kau meeting 1 jam tu seperti kau duduk makan bangkai keldai, dan ia akan menjadi sebab penyesalan kau di yaumul qiyamah. Penyesalan, Allah, kenapalah aku majlis tu aku tak baca zikir, tak baca selawat, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan diajarkan kepada kita membaca tasbih kafarah. Tasbih kafarah tu apa? Iaitu tasbih yang menghapuskan salah silap kita. Itu kalau kita ada salah silap dalam majlis itu, Allah hapuskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu namanya tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau sekiranya kita ada membaca selawat dalam majlis itu ataupun baca zikir, majlis itu taklah menjadi majlis makan bangkai keldai dan tidaklah menjadi sebab penyesalan di yaumul qiyamah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani di sini, Qaddasallahu sirrul aziz, iaitu majlis yang ada bacaan selawat, dia menjadikan majlis itu majlis harum. Harum tu maknanya rahmat, ya. Dan orang-orang yang hadir yang ikut dalam majlis itu takkanlah menjadi orang yang rugi, yang menyesal di hari kiamat. Tak ada jadi sebab untuk mereka menjadi kerugian di hari akhirat. Ustaz, kita ni meeting ni bukan dengan orang Islam, Ustaz. Macam mana? Sekurang-kurangnya bila kita di tengah-tengah meeting tu, jangan kita duduk dengar saja. Kita pun baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Orang tak dengar tak apa. Sekurang kita lah yang baca. Dan selepas meeting tu dah habis tu, ni bukan orang Islam, Ustaz. Kadang bukan kata orang bukan orang Islam. Orang Islam sendiri pun tak baca. Kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tasbih kafarah. Ini tasbih kafarah penutup majlis. Dia menghapuskan semua salah silap kita. Dalam majlis itu kita tercakap ada benda yang tak betul, yang tersalah, yang berdosa, semua dihapuskan dengan tasbih kafarah. Itu yang selalu juga saya bawa di akhir-akhir pengajian, ya. Kadang-kadang saya bawa, kadang tidak. Sebab pengajian kita pun alhamdulillah sudah penuh dengan selawat, dengan tasbih, dengan zikir, alhamdulillah. Dan daripada kelebihannya, fadilahnya baca selawat lagi, bahawa kata Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrul aziz yang ke-22, selawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembaca. Orang yang baca banyak selawat, dia tidak akan kena miskin. Dia tak akan kena kefakiran. Dia akan Allah murahkan rezeki dia. Tapi Ustaz, saya dah banyak selawat pun tapi susah juga saya ni. Kenapa? Allah Ta'ala bagi susah tu banyak kelebihan. Kelebihannya kerana nak angkatkan darjat kita, nak ampunkan dosa kita, nak berikan kita keimanan, takwa. Jadi banyak faktor atau hikmah Allah Ta'ala. Jadi jangan pula kita kata, habis aku banyak selawat. Kadang selawat kita pun, maaf kata, kita selawat bacanya tak betul. Ataupun selawat kita tu tak ikhlas. Tapi walaupun tak ikhlas, kita dah sebutkan tadi, sampai kepada Allah. Cuma daripada kelebihannya untuk menghapuskan kita daripada kemiskinan dan kefakiran, itu kemungkinan bagi orang yang tidak ikhlas, maka mungkin tak sampailah. Tapi di sisi Allah yang tentang kelebihan dia sampai kepada Allah, kepada Rasul, itu memang tetap sampai, ya. Itulah ditonton dan perempuan membaca selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan daripada, menghilangkan kemiskinan. Tetapi kemiskinan ini juga bukan maknanya dia tu kaya, tidak. Kemiskinan tu tak mestinya dengan dia ada hilang kemiskinan dengan arti dia banyak duit, tidak. Habis Ustaz kata hilangkan kemiskinan, hilang kemiskinan dalam hati. Kemiskinan ni ada zahir, ada batin.
Laisal ghina bi kasratil arad, innamal ghina ghinaun nafs. Bukan kaya itu dengan banyak harta, tapi kaya itu ialah kaya hati. Jadi orang yang tak miskin tu maknanya tak miskin hati dia. Macam mana tu? Dia walaupun rezeki dia sikit, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kenapa? Dia rasa cukup dah tu, dah banyak dah tu. Dia lihat orang yang susah, tengok kat Yaman, tengok kat Syria, lagi ke Buluh, lagi kesian, rumah pun tak ada. Aku ni alhamdulillah, ada rumah, ada makan sikit pun jadilah, syukur, alhamdulillah. Maknanya orang ni orang yang kaya. Orang yang miskin tu apa? Dia dah harta banyak pun, tapi rasa tak cukup lagi. Dia tu rumah besar lah, aku nak macam tu. Dia tu kereta besar, aku nak macam tu lah. Itulah orang miskin. Sebab apa yang ada pada dia tak mencukupi lagi bagi diri dia. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Jadi banyakkan selawat, Allah akan kayakan hati kita. Allah kayakan diri kita. Allah kayakan iman kita. Allah kayakan takwa kita. Itu yang kita perlu menambahkan kekayaan. Bukan kaya dunia. Kaya dunia ini mati habis tinggal. Tapi kaya iman, kaya takwa, kaya amalan soleh, dapat bangun tahajud, dapat baca Quran. Alhamdulillah. Itulah, tuan-tuan, ya, kenikmatan yang lebih besar daripada keduniaan kita. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani kumpulkan lebih kurang 42 selawat, fadilat selawat. Kita baru sampai kepada yang ke-22, 23. Masya Allah, lagi 21 lagi selawat. Takbir dan petang ni. Tak apa, tuan-tuan, kita sambung lagi insya-Allah pada esok hari pula, ya. Jadi sampai situ sajalah untuk kita punya petang ini, petang mulia hari Jumaat ini, dengan kita mendengarkan kelebihan selawat. Mudah-mudahan ini akan memotivasikan kita untuk meningkatkan lagi, untuk kita banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya minta maaf banyak. Marilah sama-sama kita menutup pengajian kita. Jangan lupa, tuan-tuan, pada hari Ahad ini jam 5 suku petang kita akan mengadakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi insya-Allah semua kita hadir bersama-sama on live, tuan-tuan, ya. Jadi live telecast insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari itu saya akan bawa ke satu keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak boleh cakap sekarang, pada hari itu saja. Tuan-tuan yang ingin melihat apa dia keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ikutilah sama program majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad ini pada jam 5 suku petang insya-Allah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kalau kita baca waktu petang, kalau kita penuh iman dan mengharapkan rahmat Allah, kalau kita mati sebelum subuh, terus masuk ke syurga. Kalau kita baca pada waktu pagi, iaitu selepas subuh, dengan penuh iman dan penuh dengan mengharapkan rahmat Allah, kalau kita mati sebelum petang, terus masuk ke syurga. Bagusnya. Itulah dia, tuan-tuan. Hafalkan. Sayyidul Istighfar ni sudah saya masukkan dalam FB saya. Boleh cek, tengok kat poster tu ada tulis Sayyidul Istighfar, penghulu sekalian istighfar. Dan selepas Sayyidul Istighfar tu kita baca doa pelindung. Doa pelindung ni siapa yang bacanya pada waktu petang, sekarang ni petang, dengan penuh iman dan mengharapkan rahmat Allah, maka Allah lindungi dia daripada sekalian musibah, daripada sekalian penyakit, wabak, COVID ni semua ni, kebakaran, disihir, dibunuh orang, semua Allah pelihara sampai ke subuh. Siapa yang baca pada waktu pagi subuh dengan iman, dengan mengharapkan rahmat Allah, Allah pelihara dia daripada sekalian musibah, bala, bencana, dia dan keluarga dia, family dia, rumah tangga dia, harta dia semua, sampai ke petang. Jadi siapa yang nak selamat pada penyakit COVID, baca ni doa pelindung. Ini doa pelindung pun sudah ada dalam kita punya FB. Ini semua dalam hadis, tuan-tuan. Bukan saya reka, tak ada. Ini semua dalam hadis. Dah hadis-hadis yang sahih. Hadis yang kuat. Bukan hadis yang maudhu', yang palsu, yang lemah, tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita baca. Siapa yang dah hafal boleh ikut baca. Siapa yang belum hafal boleh tengok nanti dalam FB. Dan nanti dia amalkan juga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita baca selawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan ribuan terima kasih mengikuti pengajian kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaat dan barakahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah majlis petang ini, ya Allah, dan kurniakanlah kami berbarakah syafaat Nabi SAW dalam hidup dunia sampai ke akhirat, ya Allah. Kurniakanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami Rasulullah SAW. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, dan kabulkanlah segala hajat hadirin dan hadirat. Ampunkanlah dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.